Namaste, it's me Durgesh AG and I'm a science teacher. Today I have brought some information about matter or atomic structure from class 8. Okay, actually I'm going to tell you about how to find the molecular mass of a molecule or compound, and secondly I will tell you how to complete the chemical reaction and also balance the chemical reaction. Now let's start. Okay, I have a question here. So question here कस्तो छ भने सपोज हामीले चाहिँ molecular mass of following यिनीहरूको मोलकुलर मास निकाल्नु भने हैन. अब first of all let me write here CaOH whole 2. How to find the molecular mass of CaOH whole 2, okay? And to find the molecular weight or molecular mass, first we should know how many atoms are there of different element. Different element को atoms को कति राख्नु त्यहाँ थाहा हुनुपर्छ है. यसमा हामीले हो भने एउटा क्याल्सियम छ प्लस यहाँ अक्सिजन चाहिँ दुईटा छ. यो ब्र्याकेटमा 2 छ भनेपछि यो 2 चाहिँ यसलाई पनि हो, यो अक्सिजनलाई पनि हो, हाइड्रोजनलाई पनि हो है. So you can write here 2 into O plus 2 into H. Okay. Now after that we have to find the atomic mass of the given atoms or elements. So calcium को atomic mass कति हुन्छ त? Atomic mass चाहिँ 40 हो. तर कसरी आयो वास्तवमा 40 कसरी आयो? 20 वटा प्रोटोन 20 वटा न्यूट्रन है प्लस 2 into अक्सिजन. अक्सिजन 8 वटा के अरे प्रोटोन 8 वटा न्यूट्रन अनि हाइड्रोजनको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोटोन 0 वटा न्यूट्रन. यसरी चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ एटमिक मास निकालेको हरेक एटम अथवा एलिमेन्टको यहाँको. अब यो न्यूट्रन चाहिँ कतिवटा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अघिल्लो भिडियोमा पढाइसकेको छु. योभन्दा ठ्याक्कै अगाडिको भिडियोमा त्यहाँ गएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ. ओके, अब 20 plus 20 40 1 into 40 plus 2 into 8 plus 6 कति हो 16 है प्लस 2 into 1 plus 0 1. अब यहाँ 40 आयो, यहाँ चाहिँ 16 2 16 छ 32 and 2 on the 2. So your answer is final answer is 32 34 34 plus 70 40 74 AMU. We should write here AMU. हामीले AMU लेख्नुपर्ने हुन्छ, atomic mass unit. Okay, next question. Let me see in the book. Yes, there is MgO. MgO. Next question is MgO. Let's write the molecular mass of MgO. So here is 1 Mg, okay, magnesium atom and 1 oxygen atom. So 1 into Mg. Mg 12 नम्बर पर्छ र 12 इवन हो भने चाहिँ यसको न्युट्रन पनि 12 नै हुन्छ, सेम हुन्छ. 12 प्लस 12 अनि यतापट्टि अक्सिजनको 8 हुन्छ प्रोटोन चाहिँ, अनि 8 नम्बर पर्छ 8 प्रोटोन भयो. अनि न्युट्रन चाहिँ 8 नै हुन्छ किनभने इवन हो, 8 नै इवन हो र 8 नै हुन्छ. मैले त्यसको विषय बारेमा भनेको पहिला क्लियर गराइदिनु है. अब 1 इन्टु यो 12 इन्टु 12 12 प्लस 12 24 है. अनि यो 8 प्लस 8 16. सो कति आयो 24 प्लस 16 तपाईको कति हुन्छ ठ्याक्कै 40 हुन्छ हैन. यस 40 हुन्छ 40 AMU 40 AMU यसरी है. अब लास्टमा एउटा गरिदिन्छु, त्यसपछि हामी चाहिँ हाउ टु कम्प्लिट द reaction, I mean how to complete the that any reaction and also balance them. Okay, for one more question from this molecular mass finding, that is let's write. Okay, find the molecular mass of the H2SO4. Let me write here H2SO4, molecular mass of H2SO4. Here 2 हाइड्रोजन, दुईटा हाइड्रोजन छ अनि एउटा चाहिँ सल्फर छ अनि अक्सिजन चाहिँ 4 वटा छ है. अनि 2 into 1 plus 0. यसरी हामीले यहाँ चाहिँ 1 plus 0 नभइकन यसरी 1 लेखे पनि पाइयो है, किनभने हामीलाई एटमिक मास थाहा छ भने हामी डाइरेक्टली एटमिक मास लेखेर हुन्छ है त्यो एटमको.
अनि यहाँ चाहिँ 1 इन्टु सल्फर भनेको 16 मा पर्छ 16 प्लस 16 न्युट्रन हुन्छ अक्सिजन चाहिँ मैले पहिले भनिसकेँ यहाँ 8 प्लस 8 हुन्छ है अनि यहाँ चाहिँ 2 इन्टु 1 यहाँ 1 इन्टु 16 32 प्लस यहाँ 4 इन्टु 8 16 अब यो इन्टु होइन सब है 2 प्लस अब 2 इन्टु 30 गरिन्छ 64 प्लस अनि 4 इन्टु 16 60 सरी यहाँ 64 नै हुन्छ यस 64 होइन कि त्यहाँ 32 होला नि 2 इन्टु होइन नि त 1 इन्टु 32 सेकेन्डको 1 into oh yes very good okay very good here's a mistake here one of my student has suggested me so 1 into 32 I was thinking there is 2 but there is only 1 so here is 32 only I thought there is 2 okay now here 2 plus 32 64 2 plus 32 plus 64 98 here is 34 this 2 become 34 and 64 I think 98 A only so this is the molecular weight of the H2SO4 this H2SO4 is also called hydrochloric acid sorry sulfuric acid right sulfuric acid भनिन्छ HCl लाई hydrochloric acid and H2SO4 लाई sulfuric acid भनिन्छ right now let's go for the completing the reaction and balance the reaction okay I have a first question here KClO3 dissociate यो KCl चाहिँ एउटा कम्पाउन्ड हो अथवा जस्ट एउटा मोलिक्युल हो जुन चाहिँ अब डिसोसिएट भएर दुईटा बन्छ इट बिकम्स टु इट गिव्स टु प्रोडक्ट ओके सो वान वी डोन्ट नो एउटा थाहा छैन हैन एउटा थाहा छैन अर्को चाहिँ थाहा छ त्यो के हो O2 यहाँबाट चाहिँ यो KCl3 बाट चाहिँ एउटा O2 बन्यो अर्को के बन्यो थाहा छैन है सो यो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने O2 आइसक्यो बाँकी के रह्यो त KCl बाँकी रह्यो बाँकी O आइसक्यो अक्सिजन आइसक्यो यहाँ विदाउट प्रोडक्टमा बाँकी के रह्यो KCl अब KClबाट KCl बाट कस्तो खालको एउटा कुनै कम्पाउन्ड बन्ला त नि त्यो KCl नै बन्छ के भन्छ क्याल्सियम पोटासियम क्लोराइड एउटा साल्ट हो यो त्यो बन्छ है त्यो KCl नै लेखिदिने है KCl लेखिदिने अब एकछिन हेरौँ त यहाँ यो रियाक्सन कम्प्लिट भयो के भयो रियाक्सन कम्प्लिट भयो ओके हाम्रो क्वेसन के छ भने कम्प्लिट द रियाक्सन हाम्रो जस टपिक के हो त हाउ टु कम्प्लिट द रियाक्सन एन्ड ब्यालेन्स इट ल सो हामीले कसरी रियाक्सनलाई कम्प्लिट गर्ने कम्प्लिट त गऱ्यौँ एउटा भिडियो भ्याइयो अर्को छ के हो एउटा भिडियो